क्रमाङ्ग्यं स्पृशत्यनर्थार्तव स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थ महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्जनानां न वृणीत यावल् इत्युक्तो वरदं पुत्रं हिरण्यकशिपूरुष अद्भीकृतात्मा सोत्सङ्गात् निरस्यत महीतले आहामर्षरुषाविष्ट कषायी भूतलोचना वध्यताम् आश्वयं वध्यो निस्सारयत नैर्वृथा अयं मे भ्रातृः सोऽयं हित्वा स्वान् सुहृदोधमा पितृभ्यः तुर्यपादोर्विष्णोर्दासवदर्शति विष्णोर्वा साधुसो किं नु करिष्यत्य समञ्जसा सौहृदं दुस्त्यजं पित्रोरहाद्य पञ्चगायना परोप्यपत्यं हृदकृत्य दोषदं तु देहजोऽपि आमयवल्सुदोहिता छिद्यातरङ्गं यदुदात्मनोहितं शेषं सुखं जीवति यद्विवर्जनात् सर्वैरुपायर्हं दव्यासम्भोजशयनासनेर् सुहृल्लिङ्गधरशत्रु मुनेर्दुष्टमिवेन्द्रियं नैहृदास्ते समादिष्टा भद्रा वै शूलपाणय दिग्मदंष्ट्रकराळास्यात् ताम्रस्मश्रुशिरोरुहा नदन्तो भैरवान् नादांश्चिद्धिच्छिद् भृन्नीनिवादिना आसीनं चाघनं शूले प्रह्लादं सर्वमर्मसु परे ब्रह्मण्यनिर्देश्ये भगवत्यखिलात्मनि युक्तात्मन्यभलासन् अपुण्यस्येव सत्क्रिया प्रयासे भगते तत्पिण्डेत्यत्र परिशङ्किता चकार तद्वरोपायान् निर्बन्धेन युधिष्ठिरा दिग्गजैर्दत्तशोकैश्चाभिसारावपादनैः मायाभिसन्निरोधैश्च व्यरदाने अभोजने हिमवायु अग्निशरीरैर्पर्वताक्रमणैरपि न शशाक यदा कब्दम् अपापम् असुरसुतम् चिन्तां दीर्घतमां प्राप्त तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत एष मे वक्वसाधूक्त वधोपायाञ्च निर्मिता तैस्तैर्द्रोगैरसद्धर्मैर्मुक्तस्त्वेनैव तेजसा वर्तमानविदूरे वै बालोऽपि अजडधीर्यम् न विस्मरन्ति मे नार्यं चुनश्वेप इव प्रभो अप्रमेयानुभावोऽयम् अकुतश्चिद्भयो अमर नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा इति तं चिन्तया किञ्चिन्मानश्रियमधोमुखम् षण्डामर्कावशनसौ विविक्त इति चोहोजतु जिदं त्वयैकेन जगत्त्रयं ब्रुवो विजृम्भणत्रस्तसमस्तधिज्ञपम् न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे न वै शिशूनां गुणदोषयोः पदम् इमं तु वाचैर्वरुणस्य बद्ध्वा निदेहि भीतो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसाद्य सेवया यावद्गुरुर्भार्गव आगमिष्यति रामोपवर्णिताम् यदाचार्य परावृत्तगृहमेदीयकर्मसु वयस्यैर्बालकैस्तत्रासो बहूदक्षणैः अथ तान् श्लक्ष्णया वाजावृत्याहूय महाबुधा उवाच विद्वान् तन्निष्टां कृपया प्रहसन्निव तेरुदगौरवात् सर्वे त्यक्तक्रीडापरीक्षता बालानदूषितधिया द्वन्द्वारामायिनिरेहिते पर्युपासधराजेन्द्र तन्यस्तहृदये क्षमाः तानाह करुणो मैत्र महाभागवतोऽसुर श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् ഗുരുനാഥന്റെ ഗൃഹത്തിലെ ഭരണപാശം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദന്റെ മനസ്സിന് ഒരു ക്ലേശങ്ങളുമില്ല. സ്വസ്ഥമായിട്ട് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവസങ്ങൾ അവിടെ കഴിച്ചു. നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് സധൈര്യം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥത കൂടുതൽ കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോ അസുരബാലന്മാരൊക്കെ പ്രഹ്ലാദന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയും. പ്രഹ്ലാദന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് പ്രഹ്ലാദ എന്തിനാ അത് ഇങ്ങനെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് അടി വാങ്ങണം, ഗുരുനാഥന്മാരുടെ അടുത്ത് അടി വാങ്ങണത് എന്തിനാ പ്രഹ്ലാദ? ഈ കുട്ടികളാകുമ്പോ നമ്മൾ കളിച്ചാ പോരെ, പിന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചാ പോരെ, അല്ലാത്ത എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും പ്രഹ്ലാദൻ അവിടുന്ന്
ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങി. നാമം ജപിക്കാനുള്ള ഇളകുന്ന നാവുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ അടുത്ത് വന്ന അസുരബാലന്മാരെ മുഴുവൻ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത 2 അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഉപദേശം അടുത്ത അധ്യായം. ഇപ്പൊ വേണോ നിങ്ങൾ ഇതിന് ചോദിക്കണില്ലേ? എപ്പ ആവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ നീട്ടിവെക്കണത്? ഈശ്വരവചനത്തിന് സമയം എപ്പോഴാ കിട്ടുക? നമുക്ക് ആയസ് ആകെ കൂടി 100 കൊല്ലം. ആയസ് 100 കൊല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. അത് പ്രസിദ്ധാണ്. ഈ ആയസ് 100 കൊല്ലച്ച അതിൽ പകുതി ഉറങ്ങിക്കഴിയും. രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പകുതി സമയം ഉറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ ഊണ് കഴിക്കാനും അതിനും ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് എത്ര സമയം പിന്നെയും പകുതി പോയി. പിന്നെയോ വയസ്സായ പിന്നെ രോഗങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെയും പോയി. പിന്നെ കുട്ടിക്കാലായ കളിച്ചിട്ട് കളയണമെന്നാ പറയണത്. ഇങ്ങനെ വയസ്സായാ പോവും, കുട്ടികളായാ പോവും, കുട്ടിക്കാലത്തും പോവും. പിന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സമയം പോയി ആകെ കൂടി നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഈശ്വരനെ ഭജിക്കാൻ എപ്പോഴാ പിന്നെ സമയം കിട്ടുക? വയസ്സായിട്ട് സമയം കിട്ടില്ല, ഉറപ്പ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നാമം ജപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുട്ടികളൊക്കെ ആദ്യം പേടിച്ച് ചണ്ടാമർക്കന്മാർ അവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി. ഇല്ല, അവര് കൊണ്ടൂരം പോയിട്ടുണ്ടത്. എന്നാ നമുക്ക് ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാശന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് അവര് ജപിക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോരുത്തർ പോയി നോക്കുക, അവര് വരുന്നോട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവരൊക്കെ നിർത്തും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയി ആദ്യം ജപിക്കും. അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ജപിച്ച് ജപത്തിനൊരു രസം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അസുരബാലന്മാർക്ക് നാമം ജപിക്കണതിലൊരു രസം അതങ്ങനെ കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോ അവര് സമയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓടി വരും പ്രഹ്ലാദന്റെ അടുത്തേക്ക്. പ്രഹ്ലാദ, നമുക്ക് കുറച്ച് നാമം ജപിക്കുക. ഇപ്പൊ അവരില്ല ഇവിടെ. ചണ്ടാവർക്കന്മാർ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേഗം നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആ പ്രഹ്ലാദൻ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂട്ടത്ത് കൂടും. അങ്ങനെ കുട്ടികൾ നാമം ജപിച്ച് നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് രസിക്കുകയാണ്. അവര് തുള്ളിച്ചാടുന്നു. അങ്ങനെ മാറി പിന്നെ ചണ്ടാവർക്കന്മാര് കേട്ടാലും ഒരടിയല്ലേ, ഒരടി കിട്ടും, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിലേറെ സുഖമുണ്ടോ നാമം ജപിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി നാമം. ആ നാമത്തിന്റെ വൈഭവം അവര് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ പ്രഹ്ലാദ, ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ച് രസിക്കാൻ ആരാ പ്രഹ്ലാദനെ പഠിപ്പിച്ച് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ കഥയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. കൗമാരാചരേ പ്രാജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മ തദപ്യധ്രുവമർത്ഥതം യഥാ ഹി പുരുഷസ്യേഹ വിഷ്ണോ പാദോപസർപ്പണം യദേഷാ സർവഭൂതാനാം പ്രിയാത്മേശ്വര സുഹൃൽ സുഖമൈന്ദ്രിയകം ദൈത്യാദേഹേ യോഗേന ദേഹിനാം സർവോപത്ര ലഭ്യതേ ദൈവാൽ യഥാ ദുഃഖമയജ്ഞത തൽപ്രയാസോ ന കർത്തവ്യഃ യദ ആയുർവയപരം ന തഥാ വിന്ദതേ ക്ഷേമം മുകുന്ദചരണാംബുജം തതോ യതേത കുശലക്ഷേമായ ഭയമാശ്രിത ശരീരം പൗരുഷം യാവൽ ന വിപദ്യേത പുഷ്കലം പുംസോ വർഷശതം ധ്യായു തദർത്ഥം ജാജിതാത്മന നിഷ്ഫലം യതസോ രാത്ര്യാം ഛേദേന്ധ്യം പ്രാപിതസ്തമ മുക്തസ്യ ബാല്യേ കൗമാരേ ക്രീഡതോ യാതി വിംശതി ജലയാഗ്രസ്വദേഹസ്യ യാത്യകൽപസ്യ വിംശതി ദുരാപൂരേണ കാമേന മോഹേന ശബലീയസാശേഷം ഗൃഹേഷു സക്തസ്യ പ്രമത്തസ്യ ആവയാതി കോ ഗൃഹേഷു പുമാൻ സക്ത ആത്മാനമജിതേന്ദ്രിയ കോ ഗൃഹേഷു പുമാൻ സക്തം ആത്മാനമജിതേന്ദ്രിയ സ്നേഹപാശേന ദൃഢേർബദ്ധമുത്സഹേത വിമോചിതം കോന്നർത്ഥതൃഷ്ണാം സൃജേൽ പ്രാണേഭ്യോ വിദ്യൈപ്സിത യം ക്രീണാത്യസുഭിപ്രേഷ്ഠൈ തസ്കരസേവകോവണി കഥം പ്രിയായാനുകമ്പിതായ സംഗം രഹസ്യം രുചരാംശമന്ത്രാൻ സുഹൃൽസുജ സ്നേഹസദ ശിശൂനാം കളാക്ഷരാണാം അനുരക്തചിത്ത പുത്രാൻ സ്മരം സ്ഥാദുഹൃദയാ ഭ്രാതൃ സ്വസ്രർവാപിതരോചദീനോ ഗൃഹാൻ മനോജ്ഞോരുപരിച്ഛദാംശ വൃത്തീശകുല്യ പശുഭൃത്യവർഗാൻ ത്യജേത കോഹശസ്കൃതിദേഹമാന കർമാണി ലോഭാദാതൃപ്തകാമ ഔവസ്തജൈഹ്യം ബഹുമന്യമാന കഥം വിരച്യേതു ദുരന്തമോഹ കുടുംബപോഷായ നിജായു ന ബുദ്ധ്യതേ അർത്ഥം വിഹതം പ്രവക്ത സർവത്ര താപത്രയ ദുഃഖിതാത്മാ നിർവിദ്യതേ ന സ്വകുടുംബരാമ വിത്തേഷു നിത്യാഭിനിവിഷ്ടചേതാ വിദ്വാംശദോഷം വരവിത്തഹർത്തു പ്രയത്നേഹ ചാധാപ്യജിതേന്ദ്രിയസ്സൽ അശാന്തകാമോ ഹരതേ കുടുംബി വിദ്വാനവീർത്ഥം ധനജാഹ കുടുംബം പുഷ്ണം സ്വലോകായ നകൽപദേ വൈ യസ്വീയ പാരക്യ വിഭിന്ന ഭാവ തമ പ്രപദ്യത യഥാ വിമൂഢ യതോ നകശിൽ
യതോ ന കശ്ചിൽ ക്വച കുത്രചിദ്വാ ദീനസ്വമാനമലം സമർത്ഥ വിമോചിതം കാമദൃശാം വിഹാരക്രീഡാമൃഗോയം നിഗളോ വിസർഗ തതോ വിദൂരാൽ പരിഹൃത്യ ദൈത്യാഃ ദൈത്യേഷു സംഘം വിഷയാത്മകേഷു ഉപേദനാരായണമാതിദേവം സമുക്തസംഘൈഃ ഇഷിതോപവർഗ ന ഹ്യച്യുതം പ്രണയതോ ബഹ്വായാസോസുരാത്മജാഃ ആത്മത്വാൽ സർവഭൂതാനാം സിദ്ധത്വാൽ സർവദാ പരാവരേഷു ഭൂതേഷു ബ്രഹ്മാദിഷു ഭൗതികേഷു വികാരേഷു ഭൂതേഷു മഹൽസു ച ഗുണേഷു ഗുണസാമ്യേഷു ഗുണം വ്യതികരേ തഥാ ഏക ഏവ പരോഹി ആത്മാ ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ പ്രത്യേകാത്മസ്വരൂപേണ ദൃശ്യരൂപേണ ച സ്വയം വ്യാപ്യം വ്യാപക നിർദ്ദേശിയോ ഹ്യതന്തേഷ്യോ വികൽപ്പിത കേവലാനുഭവാനന്ദ സ്വരൂപ പരമേശ്വര മായാന്തരഹിത ഐശ്വര്യ ഈയതേ ഗുണസർഗയ തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം ഗുരുത സൗഹൃദം ആസുരം ഭാവമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത്യതോക്ഷജ തുഷ്ടേ തത്ര കിമലഭ്യമനന്ദാദ്യേ കിം തൈർഗുണം വ്യതികരാധികയേ സ്വസിദ്ധാ ധർമാദയ കിമഗുണേന ശകാംക്ഷിതേന സാരം ദുഷാം ശരണയോ ഉപകായധംന ധർമാർത്ഥകാമേതി യോഹിതസ്ത്രിവർഗനീക്ഷാത്രയേണ ഗതമോ വിവിധാശവാർത്ത മന്യേ തദേതദഖിലം നിഗമസ്യ സത്യം സ്വാത്മാർപ്പണം സ്വസുഹൃതപരമസ്യ പുംസ ജ്ഞാനം തദേതദമലം ദുരപാപമാഃ നാരായണോ നരസഖ കില നാരദായ ഏകാന്തിനാം ഭഗവതസ്സ അകിഞ്ചനാനാം പാദാരവിന്ദരജസാമൃതദേഹിനാം സ്യാൽ ശുദ്ധമേതം മയാ പൂർവം ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസംയുതം ധർമ്മം ഭാഗവതം ശുദ്ധം നാരദാദേവദർശനാൽ ദൈത്യപുത്രാവുഷു പ്രഹ്ലാദ ത്വം വയം ചാഭിനർത്തന്യം വിദ്മഹേ ഗുരു ഏതാഭ്യാം ഗുരുപുത്രാഭ്യാം ബാലാനാമപി ഈശ്വരോ ബാലസ്യ അന്തഃപുരസ്ഥസ്യ മഹൽസംഗോ ദുരന്വയ ചിന്തിന സംശയം സൗമ്യാസ്യാച്ചേൽ വിശ്രംഭകാരണം ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം സപ്തമേ പ്രഹ്ലാദാനുചരിതേ ഷഷ്ഠോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. അസുരബാലന്മാരുടെ ചോദ്യം, പ്രഹ്ലാദനത് എവിടുന്ന ഇങ്ങനെ നാമജപത്തിലുള്ള രസം പഠിപ്പിച്ചത്? പ്രഹ്ലാദനെ ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പ്രഹ്ലാദൻ ഓർത്തെടുത്തു പറഞ്ഞു, കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തില് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന സമയത്ത് ദേവന്മാരെ ആക്രമിച്ചു. മന്ദരപർവ്വതത്തിൽ ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്യാൻ അയാളുടെ പരാക്രമം കൊണ്ട് സഹി കെട്ടിട്ട് അയാള് തപസ്യാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് എന്നാൽ അയാളുടെ വംശത്തെ മുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാര് വന്ന് ആക്രമിച്ച് കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊല്ലാണ്. അങ്ങനെ അസുരബാലകന്മാരെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ കയാധൂനിയും പിടിച്ചു, പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള കയാധൂനിയും പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നാരദ മഹർഷി തടുത്തു. അവരെ വിടൂ, കയാധൂനെ വിടൂ, ഗർഭത്തില് ഭക്തോത്തമനാണ് ഇരിക്കണത്, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞ് നാരദ മഹർഷി കയാധൂനെയും കൊണ്ടൊരു ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോയി. ആ ആശ്രമത്തില് എപ്പോഴിതാ ഭഗവൻ നാമങ്ങൾ തന്നെ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നു. ആ നാമങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ നാരദ മഹർഷി ഭഗവത് കഥകള്, ഭഗവത് ലീലകള് അതങ്ങനെ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കയാധു അതിങ്ങനെ കുറെ കേൾക്കും, ചിലപ്പോ ഉറങ്ങും. എന്നാലും നാരദ മഹർഷി കഥ പറയുന്നത് നിർത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടതെന്ന് നാരദ മഹർഷിക്ക് അറിയാം. ഞാൻ ഗർഭത്തിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ചിലപ്പോ മുകളിലുണ്ടോ, നാരദ മഹർഷി മുകളിൽ കേൾക്കണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും അദ്ദേഹം കഥ പറയലും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കഥയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടു എനിക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇരുന്നു ആ കാലം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണ. പിന്നെ അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഓർമ്മ നല്ലോണ്ട്. നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എനിക്ക് നല്ലോണം ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ തെറ്റാന്നപ്പോ ഇവര് പറയണതേ അത് തെറ്റല്ലാന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാമം ജപിച്ച് രസിക്കണത്. ഇതിലപ്പുറം ഒരു രസം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടും കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാമം ജപിക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ആ നാരദ മഹർഷിക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടിയത്? സാക്ഷാൽ നരനാരായണ മഹർഷിമാരാണ് എന്റെ ഗുരുനാഥനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടികളെ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു പ്രഹ്ലാദൻ. അവരവിടെ നിന്നിട്ട് ഉറക്ക നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. മടി വിട്ടിട്ട് ഇനി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല,
എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നാമജപത്തിലുള്ള രസം അതങ്ങോട്ട് ആസ്വദിച്ച് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ചെവിയിൽ അങ്ങോട്ട് കേട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപ്തമോऽധ്യായः. നാരദ ഉവാച ഏവം ദൈത്യസുതൈ പൃഷ്ടോ മഹാഭാഗവതോ സ്വജഃ ഉവാച സ്മയമാനസ്താ സ്മരന്മദനുഭാഷിതം. പ്രഹ്ലാദ ഉവാച പ്രസ്ഥിതേസ്മാകം തപസേ മന്ദരാചരം യുദ്ധോദ്യമം വരം ചക്രുർവിദുരാദാനവാൻ പ്രതി വിഭീരകൈരഹിരിവ ദൃഷ്ട്യാ ലോകോപദാപനഃ പാപേന പാപോ ഭക്ഷീതി വാദിനോ വാസവാദയഃ തേഷാമതിവലോക്യോകം നിശമ്യാസുരയൂഥവാഹ വധ്യമാനാസുരൈർഭീതാ ദുദ്രവ സർവതോ ദിശം കളത്രപുത്രമിത്രാപ്താൻ ഗൃഹാൻ പശുപരിച്ഛദാൻ നാവേക്ഷമാണസ്ത്വരിതാ സർവേ പ്രാണവൈപ്സവഃ വരുംബന്ധാശിബിരം മമരാജവംശിനഃ ഇന്ദ്രസ്തുരാജമഹിഷീം മാതരം മമജാഗ്രഹീത് നീയമാനാം ഭയോഗ്നിഗ്നാദ്രുതീം കുലരീമിവ യദൃശ്യാപദസ്തത്ര ദേവശ്രുതിദൃശേപധി പ്രാഹമൈനാം സുരവദേ നേതുർമഹ്യസ്യ നാഗസം മുഞ്ച മുഞ്ച മഹാഭാഗ സതീം വരവരിഗ്രഹം. ഇന്ദ്ര ഉവാച ആസ്തേസ്യ ജഠരേ വീര്യം അവിഷഹ്യം സുരദ്വിഷഃ ആസദാ യാവത് പ്രസവം മോക്ഷ്യേർത്ഥപദവീം ഗതഃ. നാരദ ഉവാച അയം നിഷ്കിൽദുഷ സാക്ഷാത് മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ ത്വയാ ന പ്രാപ്സ്യതേ സംസ്ഥാനന്ദാനുചരോപരി ഇത്യുക്തസ്താമിഹായേന്ദ്രോ ദേവശ്യമാനയൻ വചഃ അനന്തപ്രിയഭക്തൈനാം പരിക്രമ്യ ദിവം യയോ കരോഗമാതരം ഋഷി സമാനീയതിജാശമം ആശ്വാസീയോഷതം വത്സേ യാവത്തെ ഭർതുരാഗമഃ തഥേത്യവാസീത്തെ വർഷകേ അന്തിസാത്തഗതോ ഭയ യാവത് ദൈത്യവദർഘോരാദ തപസോ നിവർത്തത. ഋഷിം ബലിരത്തത്ര ഭക്ത്യാ പരമയാ സതി അന്തർവഗ്നി സ്വഗർഭസ്യ ക്ഷേമായേച്ഛാപ്രസൂദേ. ഋഷികാരുണികത്തസ്യ പ്രാദാതു ഭയമീശ്വരഃ ധർമ്മസതത്വം ജ്ഞാനം ച മമാത്മുദ്ദിശ്യ ധർമ്മനം. തത്വകാലസ്യ ദീർഘത്വാത് സ്ത്രീത്വാത്മാതുസ്ഥിരോദധേ ഋഷീരാനുജഹീതമാത്മാധുനാപ്യജകാസ്മതിഃ. ഭവതാമപി ഭൂയാന്യ യദി ശ്രദ്ധദധേ വചഃ വൈശാരദീധി ശ്രദ്ധാവസ്ത്രീ ബാലാനാം ച മേ യഥാ ജന്മാദ്യാഷണിമേ ഭാവാ ദൃഷ്ടാ ദേഹസ്യതാത്മനഃ ഫലാനാമിവ വൃക്ഷസ്യ കാലേശ്വരമൂർത്തിന ആത്മാ നിത്യവയ ശുദ്ധ ഏകക്ഷേത്രജ്ഞ ആശ്രയഃ അവിക്രിയ സ്വദൃക്കേതുർവ്യാപകോ സംജ്ഞയാവൃതഃ. ഏതേദ്വാദശവിദ്വാൻ ആത്മനോ ലക്ഷണൈ പരൈഃ അഹം മമേത സദ്ഭാവം ദേഹാദൗ മോഹജം ഗജേത്. സ്വർണം യഥാ ഗ്രാവസുഹേമകാലക്ഷേത്രേഷു യോഗസ്തവിദ്യ ആപ്നുയാത് ക്ഷേത്രേഷു ദേഹേഷു ആത്മയോഗൈഃ അധ്യാത്മവിദ് ബ്രഹ്മഗതിം ലഭേത. അഷ്ടൗ പ്രകൃതയ പ്രോക്താഃ ത്രയ ഏവ हि സദ്ഗുണാഃ വികാര ഷോഡശാചാര്യൈഃ പുമാനേക സമന്വയാത്. ദേഹസ്തു സർവസംഘാതോ ജഗത് കസ്തുരിദ്വിധഃ അത്രൈവ മൃഗ്യ പുരുഷോ നേതിനേതിത്യജൻ അന്വയവ്യതിരേകേണ വിവേകേനോഷതാത്മന സർഗസ്ഥാന സമാമ്യായൈ വിമശദ്ഭിരസത്വരൈഃ. ബുദ്ധേർജാഗരണം സ്വപ്ന സുഷുപ്തിരിതിവൃത്തയഃ തായേനൈവാനുഭൂയന്തെ സോധ്യക്ഷ പുരുഷപരഃ. ഏഭിർവർണൈപര്യസ്തൈഃ ബുദ്ധിഭേദൈക്രിയോദ്ഭവൈഃ സ്വജീവമാത്മനോ ബുദ്ധ്യേത ഗന്ധൈർവായുമിവാന്മയാത്. ഏകത്വാലോഹി സംസാരോ ഗുണകർമ്മനിബന്ധനഃ അജ്ഞാനമൂലവാദോപി പുംസസ്വപ്നൈവേശ്യതേ. തസ്മാദ് ഭവദ്ഭികർത്തവ്യം കർമ്മണാ ത്രിഗുണാത്മനാം വിജതർക്കരണം യോഗഃ പ്രവാഹോ പരമോ ധിയഃ. തത്രോ വായസഹസ്രാണാമയം ഭഗവതോദിതഃ യദീശ്വരേ ഭഗവതി യഥാ യൈരഞ്ജസാരതിഃ. ഗുരുശുശ്രൂഷയാ ഭക്ത്യാ സർവലബ്ധാർപ്പണേന ച സംഗേന സാധുഭക്താനാം ഈശ്വരാരാധനേന ച ശ്രദ്ധയാ തത്കഥായാം ച കീർത്തനൈർഗുണകർമ്മണാ തത്പദാപാദാംബുജധ്യാനാത് കല്യങ്കേക്ഷണാർഹണാദിഭിഃ ഹരി സർവേഷു ഭൂതേഷു ഭഗവാനാസ്ത ഈശ്വരഃ ഇതി ഭൂതാനി മനസാ കാമൈസ്തൈഃ സാധുമാനയേത്. ഏവം നിർദ്ദിഷ്ടവർഗൈഃ ക്രിയതേ ഭക്തിരീശ്വരേ വാസുദേവേ ഭഗവതി യയാ സംലഭതേ രതിം. നിശമ്യ കർമാണി ഗുണാനതുല്യാൻ വീര്യാണി ലീലാതരഭികൃതാനി യഥാദിഹശ്വത്പുലവാസു തദ്ഗതം പ്രോത്കണ്ഠ ഉദ്ഗായതി രൗതിരത്യതി. യഥാ
ഗ്രസ്ത ഇവ കുതിർഹസത്യാക്രന്ദതേ ധ്യായതി വന്ദതേ ജനം മുഖശ്വസൻ ഭക്തി ഹരേ ജഗത്പദേ നാരായണേത്യാത്മധുർജഗത്പ്രഭഃ ദദാപുമാൻമുക്ത സമസ്തബന്ധനസ്തദ്ഭാവഭാവാനുകൃതാശയാകൃതിഃ നിർദഗ്ധബീജാനുശയോ മഹീയസാ ഭക്തിപ്രയോഗേണ സമേത്യദോക്ഷജം അദോക്ഷജാലം വിഹാശുവാത്മനഃ ശരീരിണ സംസൃതിചക്രസാദനം തദ്ബ്രഹ്മനിർവാണസുഖം വിദുർകൃധാ തതോ ഭജധ്വം ഹൃദയേകദീശ്വരം കോടിപ്രയാസോസുരബാലകാ ഹരേः ഉപാസനേ സ്വേഹൃതി ചിത്രവത്സലഃ സ്വസ്യാത്മനഃസഖ്യുരശേഷദേഹിനാം സാമാന്യതഃ വിഷയോപവാദനൈः ധ്യായക്കളത്രം പശവസ്തുതാദയോ ഗൃഹാമഹീ കുഞ്ജലകോശഭൂതയഃ സർവേർത്ഥകാമാഷണമങ്കുരായുഷഃ കുർവന്തി മർത്യസ്യ കിയത്പ്രിയം ജലാഃ ഏവം ഹി ലോകാഗതവികൃതാ അമി ക്ഷയിഷ്ണവസാതിശയാ നിർമ്മലാഃ തസ്മാവൃഷ്ടസ്വദൂഷണം വരം ഭക്തൈകേശം ഫലിതാത്മലബ്ധയേ യദഭ്യർത്ഥ്യേ കർമാണി വിദ്വന്മാന്യസ്സംനരഃ കരോത്യതോ വിപര്യാസം അമോഘം വിന്ദതേ ഫലം സുഖായ ദുഃഖമോക്ഷായ സങ്കൽപ്പ ഇഹ കർമ്മിണഃ സദാപ്നോദീകയാ ദുഃഖം അനീകായ സുഖാമൃതഃ കാമാൻ കാമയതേ കാമീർ യദർത്ഥമിഹ പൂരുഷഃ സ വൈ ദേഹസ്തു പാരക്യോ ഭംഗുരോ യാത്യുവൈതി ച കിമു വിവഹിതാപത്യധാരാകാർധനാദയഃ രാജ്യം കോശഗജാമാദ്യഭൃത്യാത്മാസ്പദാഃ കിമേതൈരാത്മനസ്തുച്ഛൈഃ സഹ ദേഹേന നശ്വരൈഃ അനർദ്ധൈരർദ്ധസംഘാശൈഃ നിത്യാനന്ദമഹോദദേഃ നിരൂപ്യതാഭ്യഃ സ്വാർത്ഥക്രിയാൻ ദേഹമൃതോസുരാः നിഷേകാദിഷ്വവസ്ഥാസു ക്ലിശ്യമാനസ്യ കർമ്മഭിः കർമ്മണ്യാനുപദേ ദേഹി ദേഹേനാത്മാനവർത്തിന കർമ്മവിസ്തരേ ദേഹമുഭയം തു അവിവേകതഃ തസ്മാദർദ്ധാശ്ച കാമാശ്ച ധർമാശ്ച യദവാശയാഃ ഭജതാനീഹയാത്മാനം അനീകം ഹരിം ഈശ്വരം സർവേഷാം ഭൂതാനാം ഹരിരാത്മേശ്വര പ്രിയഃ ഭൂതൈർമഹത്തി സുഹൃതൈഃ കൃതാനാം ജീവസത്യതഃ ദേവാസുരോ മനുഷ്യോ വാ യക്ഷോ ഗന്ധർവ ഏവ ച തജന്മുകുന്ദേരണം സ്വസ്തിമാൻ സ്യാത് യഥാ വയം നാലം നിജത്വം ദേവത്വം ഋഷിത്വം വാസുരാത്മജാഃ പ്രീണനായ മുകുന്ദസ്യ തവൃത്തം ന ബഹുജ്ഞതഃ പ്രധാനം നവോദേജ്യ ന ശൗചം ന പ്രധാനി ച പ്രിയതേ മലയാ ഭക്ത്യാ ഹരിരന്യത വിഡംബരം തതോ ഹരൗ ഭഗവതി ഭക്തിം കൃതദാനവാഃ ആത്മൗപമ്യേന സർവത്ര സർവഭൂതാത്മനീശ്വരേ ദൈതേയായ യക്ഷരക്ഷാംസൈ സ്ത്രയശൂദ്രവൃജവസഃ ഖഗാമൃഗാപാപജീവാ സന്ധിഗച്ഛുതാം ഗദാഃ ഏതാവാനേവ ലോകേസ്മിൻ പുംസസാർത്ഥപരസ്കൃതഃ ഏകാന്തഭക്തിർഗോവിന്ദേ യഃ സർവത്ര ദീക്ഷണം ശ്രീഹരേ നമഃ. ഇത് ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യ സംഹിതായാം സപ്തമസ്കന്ധേ മഹാകാഞ്ചിരതേ ദൈത്യപുത്രാനുശാസനം നാമ സപ്തമോധ്യായഃ. സർവത്ര നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ നാരായണ 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 ഹരേ നാരായണ. പ്രഹ്ലാദന്റെ കൂട്ടത്തില് അസുര ബാലകന്മാരെങ്ങനെ ജപിച്ച് 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 അതിന്റെ രസത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോ അവര് വരാൻ പോകുന്ന അപകടങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് തെല്ലും ഭയമില്ല. അതിനൊന്നും സന്തോഷമായിട്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ജപം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ചെവിയിലങ്ങോട്ട് കേട്ടതും ഈ പ്രഹ്ലാദനെ കൊല്ലാൻ പറ്റാതിരുന്നതും അവനെ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കുന്നതും ഇനി സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അവനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. ഇനി താൻ തന്നെ കൊല്ലുകയും ചണ്ടാവർക്കന്മാര് വരുണപാശം കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടാണെന്നാ കേൾക്കണത്. വരുണപാശങ്ങൾ
ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോലും അവൻ ഇത്ര ദുരിതം അസുരകുലത്തിന് വിതയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം ഇനി അവനെ വെച്ചേക്കില്ല. മതി, ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ചണ്ടാവർക്കന്മാര് വേഗം മന്ത്രവാശം അഴിച്ച് അവനെയും കൊണ്ടു ചെന്നു. അങ്ങോട്ട് ആ പ്രഹ്ലാദിനെയും കൊണ്ട് ഹിരണ്യകശുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് കൊണ്ടേ കൊടുത്തതും. ഹിരണ്യകശിപു ലോകത്തെ മുഴുവൻ കിട്ടുകിട്ടാ വിറപ്പിക്കുന്ന കണ്ണ് തന്റെ കണ്ണങ്ങിട്ട് തുറച്ചു. ലോകം മുഴുവൻ കിട്ടുകിട്ടാ വിറക്കുക ഹിരണ്യകശുവിന്റെ ക്രോധഭാവം കണ്ടിട്ട്. പ്രഹ്ലാദന് ഒരു പരിഭ്രമമില്ല. പ്രഹ്ലാദൻ അങ്ങനെ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് എന്തിനെ വിളിച്ചേ അച്ഛാ എന്നുള്ള നാട്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ കുലഭേദകരാധമാ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാ ഹിരണ്യകശി ചോക്കണതേ, നിന്റെ ശക്തി എവിടുന്നാ? നിനക്കൊരു ശക്തി ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. കൊല്ലാൻ പറ്റണില്ല നിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നു. അവർക്കൊക്കെ കൊല്ലാൻ പറ്റാതെയാണോ അതോ നിന്നെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കാതെയാണോ? നിന്റെ ശക്തി എവിടെയെന്ന് പറയുമ്പോ ബലം മേ വൈകുണ്ഠസ്തവ ജഗതാം ചാപി സബലം സയേവ ത്രൈലോക്യം സകലമിതി ധീരോയമഗതിയിൽ. ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പ്രഹ്ലാദന്റെ ധൈര്യം. എല്ലാം ആ വിഷ്ണുവിന്റെ ശക്തിയാണ്. അച്ഛന്റെ ശക്തിയും എന്റെ ശക്തിയും ലോകത്തിന്റെ ശക്തിയും എന്നങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സഹിക്കല്ല അതിന്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തി. ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും ഇവനെ വെച്ചേക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാളങ്ങോട്ട് ഊരിയെടുത്തു. നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ വിളിക്കേ ആ വിഷ്ണുവിനെ, കാണട്ടെ ഞാൻ എന്നുള്ള നാട്യത്തില്. എവിടെ വിഷ്ണു? നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ ആ വിഷ്ണു വരട്ടെ, രക്ഷിക്കട്ടെ. എവിടെ നിന്റെ വിഷ്ണു? വാളിങ്ങനെ എടുത്ത് കയ്യെ പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുക, എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ വെട്ടാൻ തയ്യാറായിട്ട്. പ്രഹ്ലാദൻ ചോദിക്കുന്നു എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രഹ്ലാദൻ നോക്കണോടത്തൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുഞ്ചിരിക്കണ കാണുമ്പോ നീക്ക് ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടായി പുഞ്ചിരിക്കണത്? എവിടെ ഭഗവാൻ? പ്രഹ്ലാദങ്ങളെ നോക്കണ തൂണുമ്പിരിക്കാണ് നോക്കണത്. നീയെ നോക്കുമ്പോ കാണണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ കാണുന്നില്ലല്ലോ, ആ തൂണില് ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയലും ആ വാളെടുത്തൊരൊറ്റ വെട്ട് ആ തൂണിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കലും കാണണ്ടെന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ച് പറയണു പ്രഹ്ലാദൻ. പ്രഹ്ലാദൻ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണു ആ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ. വാ തൂണങ്ങിട്ട് പിളർന്നിട്ട് ആ അവിടുന്ന് ഒരു അട്ടഹാസം അങ്ങനെ കേട്ടു എന്നാണ്. ആ അട്ടഹാസം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ, സത്യലോകം മുതൽ പാതാളം വരെയുള്ള ലോകങ്ങളൊക്കെ കിടുകിടേനെ വിറച്ചു. സമുദ്രം മുഴുവൻ തിരമാലകൾ അടിച്ചു കയറി കരയത്തേക്ക്. പർവ്വതങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വീഴാൻ തുടങ്ങി. നദികൾ മുഴുവൻ ദിശ മാറി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. കാറ്റ് മുഴുവൻ ദിശ മാറി വീശാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പേടിച്ചരണ്ടപ്പോഴും പേടിക്കാത്ത രണ്ടുപേര്. ഹിരണ്യകശിപുവിന് സന്തോഷമായി. വൈകുണ്ഠത്ത് പോയപ്പോ ആളെ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല. അന്ന് കണ്ടു വെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് കൊന്നേനെ. അവിടുന്ന് അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. കാരണം അവിടെ ചെന്നപ്പോ എല്ലായിടത്തും ഇയാള് അന്വേഷിക്കുന്ന മനസ്സിലായപ്പോ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അയാൾ അന്വേഷിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കാച്ചിട്ട് അയാൾ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെയാണ് പോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാണ്ടായത്. ഹിരണ്യകശിപു വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തിയപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇരിപ്പിടം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങടാക്കി. സുഖമായിട്ട് അവിടെ മാത്രം അയാൾ ധരിയില്ല. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പോന്നപ്പോ വേഗം അവിടുന്ന് ചാടി സ്വന്തം സിംഹാസനത്തിൽ തന്നെ പോയിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്ര സൂത്രം കാട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാ ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന്റെ പ്രഹ്ലാദനെ കൊല്ലുന്നായപ്പോ എന്നാ പറ്റില്ല, ഞാൻ വരാം എന്നുള്ള നാട്യത്തിൽ അട്ടഹാസം കൊണ്ട് വന്നു. ലോകം മുഴുവൻ കിട്ടുകിട്ടെ എന്നെ പറപ്പിച്ചിട്ട് എന്നെ നിനക്ക് എന്നാ പേടിയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ എന്നുള്ള നാട്യത്തില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാക്കുകളെ മുഴുവൻ സത്യമാക്കി തീർക്കുന്ന രീതിയിൽ സത്യം വിധാതും നിജഭൃത്യ ഭാഷിതം. നിജഭൃത്യന്മാര്, അത് ബ്രഹ്മാവും നിജഭൃത്യനാണ്, പ്രഹ്ലാദനും നിജഭൃത്യനാണ്. കാണണ്ടല്ലോ ഞാൻ തൂണില് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് സത്യാക്കി തീർക്കണ്ടേ? അപ്പൊ അവിടുന്ന് തന്നെ വരണല്ലോ. എങ്ങനെ വരണം? മൃഗമായിട്ട് വരരുത്, മനുഷ്യനായിട്ട് വരരുത്. ഓ എന്നാ രണ്ടും കൂടി ആവാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ വേഷവും ഭഗവാൻ കെട്ടി ഭക്തന്മാരുടെ വാക്കുകളെ മുഴുവൻ സത്യമാക്കി തീർത്തും കൊണ്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടി വരണ രംഗാണിത് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അഥ ദൈത്യസുതാ സർവേ ശ്രുത്വാ തദനുവർണിതം ജഗൃഹർനിരവദ്യത്വാന്നൈവ ഗുരുവനുശിക്ഷിതം അഥാചാര്യസുതസ്തേഷാം ബുദ്ധിമേകാന്ത സംസ്ഥിതാമാലക്ഷ്യഭേദസ്വരതോ രാജ്ഞാദയതയഥാം ശ്രുത്വാ തദപ്രിയം ദൈത്യോ ദുസ്സഹം തനയാമയം
കോപാവേശ ശരൽഗാത്ര പുത്രം ഹന്തും മനോദധേ ക്ഷിപ്വാ പരുഷയാ വാചാ പ്രഹ്ലാദമതുദർഹണം ആഹേക്ഷമാണ് പാപേന തിരശ്ശീനേന ചക്ഷുഷാ പ്രശ്രയാമതം ദാന്തം ബദ്ധാഞ്ജലിമോസ്ഥിതം സർപ്പപദാഹദൈവ ശ്വസൻ പ്രകൃതദാരുണ ഹേ ദുർവിനീതമന്ദാത്മൻ കുലഭേദകരാധമാ സ്തബ്ധം മച്ഛാസനോദ്ധൂതം നേഷ്യേ ത്വാദ്യ യമക്ഷയം ക്രുദ്ധസ്യേസ്യ കമ്പന്തേ ത്രയോ ലോക സഹീശ്വര തസ്യ മേരീതവൻ മുഹ ശാസനം കിം ബലോത്തിക പ്രഹ്ലാദ ഉവാച ന കേവലം മേ ഭവതശ്ച രാജൻ സവൈ ബലം ബലിനാം ചാപരേഷാം പരേ പരേ മേ സ്ഥിരജംഗമായി ബ്രഹ്മാദയോ യേന വശം പ്രണീതാ സഹീശ്വര കാലഗുരുക്രമോസോ ഓജസ്സഹ സത്വപരേന്ദ്രിയാത്മാ സ ഏവ വിശ്വംബരമസ്വശക്തിഭിः സൃജത്യവത്യതിഗുണത്രയേശ ദേഹ്യാസുരം ഭാവമിമം ത്വമാത്മന സമം മനോധൽസ്വ ന സന്ധി വിദ്യുഷ ഹൃദയേ ജിനാദാത്മന ഉൽപഥസ്ഥിതാൽ തദ്ധി ഹ്യനന്ദസ്യ മഹൽ സമർഗണം ദസ്യൂൻപുഴാ പുരാഷണ്ണ വിജിത്യ ലുബ്ബദോ മന്യന്തയേകേ സ്വജിതാദിശോ ദശ ജിതാത്മനോജ്ഞസ്യ സമസ്യ ദേഹിനാം സാധോ സ്വമോഹപ്രഭവാ പരേ ഹിരണ്യകശിപുരുവാച വ്യക്തം ത്വം മർത്തുകാമോസി യോതിമാത്രം വിദഗ്ധസേ മമരുഷൂണാം ഹി വന്ദാത്മൻ നനുസുര വിപ്ലവാകിര യസ്ത്വയാമന്ദഭാഗ്യോ കുതോ മദന്യോ ജഗദീശ്വര ക്വാസൗ യതി സതനൂവത്ര കസ്മാൽ സ്തംഭേ ദൃശ്യതേ സോഹം വിഗദ്ധമാനസ്യ ശിരകായാ ധരാമിതേ ഗോവായത ഹരിസ്വാദ്യ യസ്തേ ശരണമീപ്സിതം ഏവം ദുരുക്തൈർമുഹുരർദ്ധേനുഷാസുതം മഹാഭാഗവതം മഹാസുര ഖഡ്ഗം പ്രരിഹ്യോൽപതോപരാസനാൽ തംഭം ദദാണാദിപുലസ്തമുഷ്ടിന തദോ തദൈവ തസ്മിന്നിനതോതി ഭീഷണോ ബഭൂവ ഏന അണ്ഡകടാഹമസ്ഫുടല്യം വൈ സ്വധിഷ്ണോപഗതം ത്വജാദയ ശുത്വാ സ്വധാമാപ്യമംഗമേനിരേ സവിക്രമൻ പുത്രവധേ സുരോജസാ നിശമ്യ ദൃഹാതമപൂർവം അദ്ഭുതം അന്തസഭായാം നതുദരസകൽപദം വിധത്ര സുര്യേന സുരാരിയുധവാ സത്യം വിധാതും നിജഭൃത്യഭാഷിതം വ്യാപ്തിം ച ഭൂതേഷ്വഖിലേഷു ചാത്മന അദൃശ്യത അത്യത്ഭുതരൂപമദ്വഹൻ സ്തംഭേ സഭായാം നമൃതം നമഃ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ 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 നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ 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 ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ 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 നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ 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 നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ 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 നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ ജയ 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 നരസിംഹ ജയ ജയ നരസിംഹ
जय जय नरसिंह जय 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 नरसिंह जय जय नरसिंह जय जय नरसिंह जय 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 नरसिंह जय जय नरसिंह जय 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 नरसिंह तम्बे सभायां नमृगं नमानुषं सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द स्वसत्त्वमेनं परिदोऽभिमश्यन् स्तम्भस्य मध्यादरनिर्जिहान नायं मृगो नामधरो विचित्रम् अहोग्नेतल्मृगेन्द्ररूपम् मीमांसमानस्य समुत्थितोऽकृतो नृसिंहरूपस्तदलं भयानकम् प्रदत्तचामीकरचन्दलोचनं स्फुरल्सरागेसरशम्भिताननम् कराळदंष्ट्रम् करवाणचञ्चलक्षुराब्दयुक्तं भ्रुकुटे मुखल्बलम् हर स्तब्धोर्धकर्णम् गिरिगन्धराद्भुतं व्याप्तास्य नासं हनुभेदभीषणम् दिविस्पृशर्गायम् अदीर्घ पीवरग्रीवोरुवक्षस्थलमल्पमध्यमम् चन्द्रांशुगौरेश्वरितं धनुरुहैः विश्वभुजानीकशतं नखायुधम् दुरासदम् सर्वनिषेधनायुध प्रवेग विद्रावत दैत्यदानवम् प्रायेण मेहं हरिणोरुमायनावध स्मृतोनेन समुद्यतेन किम् एवं ग्रों सभ्यवदर्गदायुधो मदन्द्रसिंहं व्रतदैत्यकुञ्जन अलक्षरोग्नोपदपदङ्गमो यथा नृसिंहो विजससोऽसुरस्तदा नदल्विचित्रं खलुस्वत्वधामनि स्वतेजसा योरुपुराभिपल्तम ततोऽभिभक्त्याभ्यहनन् महासुरो रुषा नृसिंहं गदयोरुवेगया तं विक्रमन्दं सगदं गदाधरो महोरगं दाक्षसुतो यथा गृहीं सदस्य हस्तोल्कलितः तदा सुरो विक्रीडतो यद्बुदहिर्गरत्मद असाध्वन्यन्तहृतोकसोमराहरक्षद भारत सर्वधिष्ण्यवाः तं मन्यमानो निजवीर्यशङ्कितं यद्धस्तमुक्तो हरिं महासुर पुनः समासज्जदा खड्गजर्मणि प्रविह्य वेगेन जितश्रमो मृते तं शेनवेगं शतचन्द्रवर्त्मभि चरन्द्रमच्छिद्रमव्यथो हरि कृत्वा अष्टहासं खनमृस्वनोल्बणं निमीलिताक्षं जगृहे महाजव पुष्पस्फुरन्दं ग्रहणादुरं हरि व्यालो यथाकुङ्कुलशाक्षतध्वजं द्वार्यूर आवाद्य ददारलीलया नहेर्यथा हिङ्गरुडो महाविषं सम्भ्रम्भ दुष्मेक्षकराणलोचनो व्याप्ताननान्दं विलिखन् स्वजिह्वया असर्ग्लवाप्तारुणकेसरार्णो यथान्तरमाली विभहद्यया हरि नखाङ्गुरोल्पाडिधरल सरोर्घं विसृज्यतस्य अनुजनानुदायुधन् अहं समन्दाशस्त्रभाष्णिभिः दोर्दण्डयोधोऽनुपधान् सहस्रश सदावधूताचरदा परापदन् ग्राहाशतदृष्टिविमुष्टरोजुष अम्भोधयश्वासगदा विजुक्षुभुक्निर्हावधीता दिगिभाविजुकृषु द्योस्तलसरोक्षिप्तविमानसङ्कुलां प्रोणः सर्पदक्ष्माजपदादिपीडिता शैला समर्पेतरमुष्यरम्भसा तप्तेजसा खं ककुभो नरेजरे ततस्सभायाम् उपविष्टमुत्तमेन्द्रवासने संभृततेजसंयुः अलक्षतद्वैरथमत्यमर्षणम् मृदण्डवक्तम् न बभाजकश्चनानिशम्य लोकत्रयमस्तकज्वरम् त्वमादिदैत्यम् हरिणा हतम् मृधे प्रहर्षवेगोल्कलिताननामुप्रसूनवर्षैः मुहुप्रसूनवर्षैर्ववृषुस्विरस्त्रिया तदा विमानावलिभिः नभस्थलम् दुदिक्षताम् सङ्कुलमासनादिनाम् सुरानुगादुन्दुभयोदजग्निरे गन्धर्वमुख्यान् मृदुद्दिगुस्त्रिया तत्रोमं रज्यविबुधा ब्रह्मेन्द्रगिरिशालय ऋषयपितरसिद्धा विधियाधिरमोहरगाः मनवप्रजानापदयो गन्धर्वाप्सरचारिणाः यक्षा किं पुरुषास्तादा वेदाला सिद्धकिन्नराः ते विष्णुपार्षदाः सर्वे सुनन्दमुदादय मूर्तिनिबद्धान्दलिपुडासीनम् तीव्रतेजसं मीडिरे नरशार्दूलम् नादिदूरचरा पृथक् ब्रह्मोवाचानुदोऽस्मन्दाय दुरन्दशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वस्य सर्गस्थित संयमान् गुणैः स्वलीलया संदधते प्रियात्मने श्रीरुद्रोवाच कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयमसुरुल्पग तल्सुतं वाक्युपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सला इन्द्रोवाच प्रत्यानीता परम भवदात्रायदानस्वभागा दैत्याक्रान्तम् हृदय कमलं दुर्गृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियद् नभो नाथ शुश्रूषतां दे मुक्तिस्तेषां न हि बहुमदा नारसिंहापरीक्यं ऋषयपूजु त्वं नस्तव परममाथेदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं ससर्ज तद्विप्रलुप्तममनाद्यशरण्यपाल
രക്ഷാഗ്രീതവപുഷാ പുനരലോംസ്ഥാ പിതരപൂജു ശ്രാദ്ധാനി നോധി ബുഭുജേ പ്രസഭം തനുജേ ദത്താർതീർത്ഥസമേപ്യപിബൽ തിലംബു തസ്യോദരാം നഖ വിവിധീർണവപാദ്യാർച്ഛ തസ്മൈ നമോ ഹരേ കില ധർമ്മഗോത്രേ സിദ്ധാവുചു യോ നോ ഗതിം യോഗസിദ്ധാമസാധുരഹാരഷിൽ യോഗതപോബലേന നാനാദർപ്പം തം നഹേർനിർദദാര തസ്മൈ തുഭ്യം പ്രണതാസ്മോ നൃസിംഹ വിദ്യാധരാവുചു വിദ്യാം പൃഥക്ധാരണയാനുരാദ്ധാം ന്യഷേധു അഗ്നോപരവേരുധൃപ്തഃ സേന സംഖ്യേപശുദ്ധതസ്തം മായാ നൃസിംഹം പ്രണതാസ്മ നിത്യം നാഗാവുചു ഏന പാപേന രത്നാനി സ്ത്രീരത്നായ ഹൃദാനന തദ്വക്ഷപാടനേനാസാം ദത്താനന്ദ നമോസ്തുതേ മനവൂചു മനവോ വയം തവദേശകാരണോ ദ്വിതിജേന ദേവപരിഭൂതസേതവ ഭവദാഹരസ്ത ഉപസംഹൃത പ്രഭോ ഗരവാമതേ കിമനുഷാധിങ്കരാൻ പ്രജാപതയ ഊചു പ്രജേശാ വയം ദേ പരേശാഭിസൃഷ്ട നയേന പ്രജാ വൈ സൃജാമോ നിഷിദ്ധ സയേഷ ത്വയാ ഭിന്നവക്ഷാനുഷേദേ ജഗന്മംഗളം സത്വമൂർത്തേവതാര ജഗന്മംഗളം സത്വമൂർത്തേവതാര ജഗന്മംഗളം സത്വമൂർത്തേവതാര ഗന്ധർവൗചു വയം വിഭോദയ നരനാട്യഗായക ഏനാത്മസാദ്വീര്യപരോജസാ സയേഷോ ഭവദാദശാമിമാം ക്യുമൽപഥസ്തത്കുശലായ കൽപ്പതേ ചാരണാവൂചു ഹരേദാംഘ്രിപങ്കജം ഭവാപവർഗമാശ്രിത യദേശ സാധുരക്ഷയസ്ത്വയാസുരസ്തമാപിതർഗം യക്ഷാവൂചു വയമനുചരമുഖ്യാക്രമഭിസ്തേ മനോജ്ഞൈഃ തൈഹ വിധിസുതേന പ്രാപിതാ വാഹകത്വം സതുജനപരിതാപം തൽകൃതം ജാനതാദേ നരഹര ഉപനീത പഞ്ചതാം പഞ്ചവിംശാഖം പുരുഷാവൂചു വയം കിം പുരുഷാ ത്വം തു മഹാപുരുഷൈശ്വര അയം പുരുഷോ നഷ്ടോ ധികൃത സാധുപരീതാ വൈതാളികാവൂചു സഭാസു സത്രേഷു തമാവലംബ്യ ശോകീത്വാ സപര്യാം മഹതീം ലഭാമഹേ യസ്താം വ്യനേഷിൽ ഭശമേഷ ദുർജനോ ദിഷ്ട്യാ ഹതസ്തേ ഭഗവൻ യഥാമയ കിന്നരാവൂചു വയമീശ കിന്നരഗണാസ്തവാനുഗാദിജേന വിഷ്ടിമമനാനുകാരിത ഭവതാ ഹരേ സവൃജനോപസാദിതോ നരസിംഹ നാഥ ഹരേ നരസിംഹ നാഥ ഹരേ നരസിംഹ നാഥ നാഥ വിഭവായ നോ ഭവ വിഷ്ണുപാർഷദൗചു അദ്യേതൽ ഹരിനരരൂപമത്ഭുതം ദേ ദൃഷ്ടം ന ശരണത സർവലോക ശർമ്മ സ്വയം ദേ വിധികരൈശ വിപ്രശബ്ദ തസ്യേദം നിധനം അനുഗ്രഹായ വിദ്മ ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം സപ്തമസ്കന്ധേ പ്രഹ്ലാദാനുചരതേ ദൈത്യരാജവധേ നൃസിംഹസ്തവോ നാമാഷ്ടമോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ പ്രതപ്ത ചാമീകര ചണ്ഡലോചനം സ്ഫുരൽ സദാ കേസരജംഭിദാനനം കരാളദംഷ്ട്രം കരവാള ചഞ്ചല ക്ഷുരാന്ത ജിഹ്വം ഭൃഗുപീ മുഖോൽപണം തപ്ത സ്വർണ സവർണ ഘൂർണ തതിരൂക്ഷാക്ഷം സദാ കേസര പ്രോൽക്കംബ പ്രതികുംബിതം അഹോ ജീയാത്തവേദം വവു തവ ഇതം വവു ജയേ ഭട്ടതിരി അങ്ങനെ നാരായണീയത്തിൽ ഇതേ ഭാഗം ആ തൂണുന്നങ്ങട്ട് ചാടി വന്ന അത്യത്ഭുത രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കണത് പ്രതപ്ത ചാമീകര ചണ്ഡലോചനം സ്വർണത്തിന്റെ നിറം കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് നോക്കും ആ സ്വർണം പഴുപ്പിച്ചാൽ അതിന് ചുവപ്പാനാണോ പറയേണ്ടത് എന്ത് നിറന്നാ പറയേണ്ടത് അത് പഴുപ്പിച്ചത് കണ്ടാ അറിയാം അതിന്റെ ഒരു മനോഹാരിത അതിന്റെ ഒരു ആകർഷണം അതിന്റെ ഒരു ഭീകരത എല്ലാം കൂടി കൂടിയതാണത് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണ് ഭഗവാന്റെ കണ്ണങ്ങട്ട് തുറിച്ചപ്പോ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് തോന്നണത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ് ഭീകരത അതുപോലെ സദാകേസര പ്രോൽക്കംബ പ്രതികുംബിത അമ്പരം
ആകാശം മുട്ട അങ്ങോട്ട് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സടാകേസരങ്ങള്. കഴുത്ത് ഇടുങ്ങിയത്, അത്യത്ഭുതമായ രൂപം. ബാക്കിയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ. ആ പാദങ്ങള് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ തന്നെ. പ്രഹ്ലാദൻ ആ പാദങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കണു. ഹിരണ്യകശിപുവാണെങ്കിൽ ആ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ. ആ കണ്ണുണ്ടല്ലോ, ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ വീര്യത്തെ മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ഹിരണ്യകശിപു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കാല് വെച്ചതും ഭൂമി ഉരുളല് സ്പീഡ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് വേഗം. ആ ഭൂമിക്ക് അതിന്റെ ഓട്ടത്തിന്റെ വഴിയൊക്കെ തെറ്റിയ പോലെ ആയി എന്നാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കി പറയാണ്ടോ ലോകത്തിലുള്ള അവസ്ഥ, ഭൂമിയിലുള്ള അവസ്ഥ. പക്ഷെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ താളം തെറ്റിയില്ല. ഹിരണ്യകശിപു നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്നതും ഭഗവാൻ ആ കൈയോണ്ട് കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒതുക്കി മാറില് അതൊന്ന് കൊതറി അങ്ങോട്ട് ഓടിയെന്നാണ്. ഹിരണ്യകശിപുവിന് സന്തോഷായി. ഒരു കൈ നോക്കാണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായി. കാരണം വിഷ്ണുവിന് ശക്തി കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എന്നെ വരെ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത ചെറുതായിട്ട് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാ മനസ്സിലായി. ആ കയ്യിന്ന് കൊതറി പോരുമ്പോ പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. ആദ്യം പിന്നെന്തായി, ഭഗവാനും ഹിരണ്യകശിപുവും തമ്മില് ഞാനാ മീതെ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പിടിയും വലിയ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയെന്നാണ്. അപ്പോഴേക്കെന്തായി, സൂര്യൻ അങ്ങനെ അസ്തമിക്കാൻ തുടങ്ങണു. സന്ധ്യാസമയത്തോട് അടുത്തു. ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാനെ സന്ധ്യക്ക് തന്നെ അവനെ കൊല്ലണേ, അവനെ പകലും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, രാത്രിയും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അതൊന്നും കേട്ടുവെന്നേ നടിക്കണില്ല. കയ്യിന്ന് വിടുന്നു. കുറെ ഹിരണ്യകശിപു ഓടിപ്പോകുമ്പോ പോയി പിന്നാലെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെ കയ്യിന്ന് കൊതറി ഓടുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാനെ പിന്നിൽ വന്നിട്ടൊന്ന് ഇട്ടിച്ചു നോക്കുന്നു. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഇളകണില്ല, തിരിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് നിൽക്കണു. അങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ആയിട്ട് മല്ലയുദ്ധം അതങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി. സന്ധ്യ നിറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഭഗവാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. അങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. പൂച്ച എരിയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകണ പോലെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓരോ ഒറ്റപ്പിടുത്തം അതിലവിടെ ഇളകാണ്ട് നിന്നു. ഹിരണ്യകശിപു കൊണ്ടുപോയി ഉമ്മറപ്പടിയിൽ അവിടെ ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് മടിയിൽ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു. ആകാശത്തിലല്ല, ഭൂമിയിലല്ല, മടിയിൽ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് മലത്തി അങ്ങോട്ട് കിടത്തിയിട്ട് ആ മാറിടത്ത് കയ്യിലെ നഖങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നീട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുത്തിയിറക്കിയതാ. വ്യുൽഖായ വക്ഷോഭൂമി എന്നാ ഭട്ടതിയുടെ വാക്ക്. അങ്ങോട്ട് ഉത്ഖനനം ചെയ്തു എന്നാണ് മാറില് ആ നഖങ്ങള്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പിളർന്നപ്പോ ആ ഹൃദയം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പൊട്ടി. ഹൃദയത്തിന്റെ 4 അറകളിൽ നിന്നും ആ ചോര ഇങ്ങനെ തുളുമ്പി വരണു. പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണത് ഒരു തുള്ളി ഭൂമിക്ക് കൊടുക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ഭഗവാൻ. അത് മുഴുവൻ ആ നാവാങ്ങോട്ട് നിർത്തി പാത്രമാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെ ഉള്ളിലിരിക്കാണ്ട് വീഴും. പിന്നെ ആ ഹൃദയത്തിന്റെ 4 അറകളിലൂടെയും ആ നാവുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ആ ഊറ്റി അങ്ങോട്ട് കുട്ടിച്ചു. അത് മുഴുവൻ ഇനി ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ? ഇല്ല, ഹൃദയത്തിലൊട്ടുമില്ല. ഹൃദയത്തിലുള്ള ചോര മുഴുവൻ തന്നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആ ഞരമ്പലുകളിലൂടെ വരുന്നുണ്ടോ അതിങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ കിട്ടാണ്ടായപ്പോ പിച്ചി ചീന്തി ശരീരം. എന്നിട്ട് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കട്ടിച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞങ്ങനെ കുടിക്കണു ആ ചോര. പിന്നെ ശരീരത്തെ പിച്ചി ചീന്തി ചോരയില്ലാത്തതൊക്കെ വലിച്ചെറിയണു. ഇങ്ങനെ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത് കൊടൽമാല വന്നപ്പോ അതങ്ങനെ മാലയിട്ടിട്ടു. അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാല അത് തന്റെ മാലയിട്ട്. അവന്റെ ഉപാസന മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് തനിക്ക് തരാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ മാല അണിഞ്ഞു, കൊടൽമാല. പിന്നെ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞ് കുടിച്ച് പിച്ചി ചീന്തി വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നീട്ടു ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് അസുരന്മാരിങ്ങനെ പേടിച്ചു വറച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെല്ലുന്നത് അവരെ ചവിട്ടി അരച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു എന്നാണ്. ദേവന്മാരൊക്കെ പേടിച്ച് അവിടെയും ഇവിടെയും മുക്കിൽ ഒളിച്ചു നിൽക്കുക. ഓരോ തൂണിന്റെ മറവിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഓടി അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും. ഇങ്ങനെ പേടി വെച്ച് വറച്ച് ദേവന്മാരും ബ്രഹ്മാവന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി പേടിച്ച് നിൽക്കുക. ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു കൊടുത്തു ബ്രഹ്മാവ്. ഇവിടെ അനുഗ്രഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒന്ന് ശാന്താക്കണം. ലക്ഷ്മി പ്രഹ്ലാദന നിന്നോടെ തന്നെ. ഹിരണ്യകശിപു തൂണുമ്പിൽ വെട്ടിയ സമയത്ത് പ്രഹ്ലാദൻ എവിടെയിരുന്നോ അവിടെ തന്നെ നിന്നും കൊണ്ടുതാ. ഭഗവാൻ എവിടേക്കൊക്കെ പോകണോ അവിടേക്ക് തിരിയാന്നല്ലാണ്ട് ആ പാദങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല. ആ ഭഗവാനെ തന്നെ നോക്കി, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ തന്നെ നോക്കി നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കണു. എല്ലാം ആ ഭഗവാനായി കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ അത്യത്ഭുത ലീലകൾ അങ്ങനെ തന്റെ അച്ഛനെയാണ് പിച്ചി ചീന്തമെങ്കിലും അതൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട്
പ്രഹ്ലാദൻ നാമം ജപിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കണ കണ്ടപ്പോ ആ നരസിംഹമൂർത്തിക്ക് ഹൃദയം അങ്ങനെ പടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. വേഗം അവിടുന്ന് പോയിട്ട് സിംഹാസനത്തിൽ അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പോഴാണ് വേഗം ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്തുതി കേട്ടപ്പോ ഒരു അലർച്ച ബ്രഹ്മാവ് മാറി. പിന്നെ ഓരോരുത്തരും വിദ്യാധരന്മാരെ, കിന്നരന്മാരെ, കിംപുരുഷന്മാര് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സാക്കാലും സ്തുതിച്ചു നോക്കി അവിടെ ഇവിടെയും നിന്നിട്ട്. ആ സ്തുതിയൊന്നും ഭഗവാൻ കേൾക്കണേ ഇല്ല, അട്ടഹാസം കൂടുക. മെല്ലെ ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് ഇതാ പ്രഹ്ലാദനോട്, പ്രഹ്ലാദ ഒന്ന് ചൊല്ലു, പ്രഹ്ലാദനോട് മാത്രമേ ഭഗവാന് സ്നേഹമുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടൊന്ന് ചെല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞതും ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആ 3 തല ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചു പ്രഹ്ലാദന്റെ അടുത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് 3 തല കൊണ്ടാണ് പറയണത് പോകുന്ന ചെല്ലു, അങ്ങോട്ട് ചെല്ലു. പ്രഹ്ലാദന് സന്തോഷമായി. പ്രഹ്ലാദൻ ആ നരസിംഹമൂർത്തി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കണ, തന്റെ അച്ഛൻ ഇരുന്നേറുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കണ നരസിംഹമൂർത്തി അങ്ങനെ കണ്ടും കൊണ്ട് അടിവെച്ച് അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. എന്നിട്ട് ആ പാദങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് നമസ്കരിച്ചതോടുകൂടി ആ നരസിംഹം അങ്ങനെ ആ പ്രഹ്ലാദനെ എടുത്ത് മടിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു, നക്കി അങ്ങോട്ട് തുടച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തിയപ്പോഴാണ് സ്തുതിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് അടുത്ത അധ്യായം. അഥ നവമോऽധ്യായ നാരദ ഉവാച ഏവം ദുരാലയഃ സർവേ ബ്രഹ്മരുദ്രപുരസ്സരാ നോപേതുമശകം മന്യുസംരംഭം സുദുരാസദം സാക്ഷാത് ശ്രീ പ്രേഷിതാ ദേവൈः ദൃഷ്ട്വാ തന്മഹദദ്ഭുതം അദൃഷ്ട്വാ ശ്രുതപൂർവത്വാൽ സമോപേയായ ശങ്കിത പ്രഹ്ലാദം പ്രേക്ഷയാമാസ ബ്രഹ്മാവത്തിനമന്തികേ താത പ്രശമയോ വേഗീ സ്വപിത്രേ കുപിതം പ്രഭം തഥേതി ജനകൈരാജൻ മഹാഭാഗവതോർഭഗ ഉപേത്യ ഭൂമികായേന നാമ വിദധാഞ്ജലി സ്വപാദമൂലേ പതിതം തമർഭകം നിലോക്യ ദേവകൃപയാ പരിപ്ലുത ഉത്ഥാപ്യ തച്ചീർഷ്ണ്യദധാത്കരാംബുജം തച്ഛീർഷ്ണ്യദധാത്കരാംബുജം കാലാകി വിദ്രസ്തധിയാം കൃതാഭയം സ തത്കരസ്പർശതുധാഖിലാശുഭ സപദ്യ വിവ്യക്തപരാത്മദർശന തത്പാദപദ്മം ഹൃദി നിർവൃതോ ദധോ ദൃശ്യത്തനുക്ലിന്ന ഹൃദശ്രുലോചന അസ്തോഷീഘരിമേകാഗ്രമനസാ സുസമാഹിത പ്രേമഗദ്ഗദയാ വാചാ തന്യസ്തഹൃദയേക്ഷണ പ്രഹ്ലാദ ഉവാച ബ്രഹ്മാദയസുരഗണാമനയോദസിദ്ധ സത്വൈകതാനമതയോ വജസംപ്രവാകൈ നാനാദിദം പുരുഗുണൈരധുനാഭി വിപ്രൂ കിം തോട്ടുമാർഗതി സമേ ഹരിരുഗ്രജാതേ മന്യേ ധനാഭിജനരൂപതപശ്രുതൗജതേജ പ്രഭാവബലപൗരുഷബുദ്ധിയോഗ നാരാധനായകി ഭവന്തി പരസ്യ പുംസോ ഭക്ത്യാ ദുദോഷ ഭഗവാൻ ഗജയൂഥമായ വിപ്രാദ്വിഷഗുണയുതാരവിന്ദനാമപാദാരവിന്ദമുഖാച്ഛൗജം വരിഷ്ടം മന്യേ തദർപ്പിതമനോ വചനേ ഹിതാർത്ഥ പ്രാണം പുനാതി സകുലം നതു ഭൂരിമാന നൈവാത്മന പ്രഭുരയം നിജലാഭപൂർണോ മാനം ജനാദ വിദുഷക്കരുണോ പ്രണീതേ യദ്യജ്ഞനോ ഭഗവതേ വിദധീതമാനം തച്ചാത്മനെ പ്രതിമുഖസ്യ യഥാ മുഖശ്രീഃ തസ്മാദകം വിഗത വിക്ലവൈശ്വരസ്യ സർവാത്മനാമയി ഗൃണാമി യഥാ മനീഷം നീജോജയാ ഗുണവിസർഗമനുപ്രവിഷ്ട ഭൂയേദയേന കിപുമാനനുവർണിതേന സർവേ ഹ്യമീ വിധികരാ തവ സത്വധാമ്നോ ബ്രഹ്മാദയോ വയമിവേചനജോദ്വിജന്ത ക്ഷേമായ ഭൂതമുദാത്മസുഖായ ചാസ്യ വിക്രീഡിതം ഭഗവതോ രുചിരാവതാരേ തദ്യച്ഛമന്യമസുര തദ്യച്ഛമന്യമസുരശ്ച ഹതസ്ത്വയാദ്യമോദേ തദാധുരവിവൃശ്ചിക സർപ്പഗത്യാ ലോകാശ്ച നിർവൃതിമിതാ പ്രതിയന്തി സർവേ രൂപം നൃസിംഹ വിഭയായ ജനാ സ്മരന്തി വിമേമ്യജിതത്തെ അതിഭയാനകാസ്യ നിക്വാർക്കനേത്രഭൃഗുണീരഭസോഗ്രതം സ്ട്രാൽ ആന്ധ്രസ്രജക്ഷരജകേതരശങ്കുകർണാർഘ്രാദഭീദതി വിഭാദരിഭിന്നകാഗ്രൽ ത്രസ്തോസ്മ്യകം
കൃപണവത്സലതു സഹോഗ്ര സംസാര ചക്രകഥനാഗ്രസതം പ്രണീത ബദ്ധസ്വകർമ്മിരുഷത്തമ തേഗ്രിമൂലം പ്രീതോപവർഗ ശരണം ഹോയസേ കഥാനു യസ്മാൽ പ്രിയ വിയോഗ സയോഗ ജന്മശോകാഗ്നിനാ സകലയോനിഷു ദുഃഖ്യമാന ദുഃഖൌഷധം തദപി ദുഃഖമദത്യാഗം ഭൂമൻ ഭ്രമാമി വദമേ തവ ദാസ്യയോഗം സോഹം പ്രിയസ്യ സുഹൃതപരദേവതായ ലീലാകഥാസ്തവ നൃസിംഹവിരിഞ്ചഗീത അഞ്ജസ്ഥിതമ്മി അനുഗൃണൻ ഗുണവിപ്രമുക്തോ ദുർഗാണി തേ പദയുഗാലയ കംസസംഗ ബാലസ്യനേക ശരണം പിതരോ നൃസിംഹ നാർദ്ദസ്യ ജാഗതമുദന്വതി മജ്ജതോ നൗ തപ്തസ്യ തത്പതി വിതിർയ ഇഹാഞ്ജസേഷ്ട താവത് വിഭോ തനുഭൃതാം ത്വതുപേക്ഷിതാനം യസ്മിൻ യതോ യർക്കി യേന ച യസ്യ യസ്മാത് യസ്മൈ യഥാ യദുദയസ്തപരപരോ വാ ഭാവകരോതി വികരോതി പൃഥക് സ്വഭാവ സഞ്ജോതി തത്തദഖിലം ഭവതസ്വരൂപം മായാ മനസ്സൃജതി കർമ്മമയം ബലീയകാലേന ചോദിത ഗുണാനുമതേന പുംസ ഛന്ദോമയം യദയാർപ്പിത ഷോഡശാരം സംസാരചക്രമയ ഊദിതരേൽ ത്വതന്യ സത്വം ഹി നിത്യ വിജിതാത്മഗുണസ്ത്വധാംനാ കാലോപജീകൃത വിസൃജ്യ വിസർഗശക്തി ചക്രേ വിസൃഷ്ടമതയേശ്വര ഷോഡശാരേ നിഷ്പീഡ്യമാനമുപകർഷ വിഭോ പ്രപന്നം ദൃഷ്ടാമയാനി വിഭോഗില ദിജ്ഞപാനാം ആയുശ്രിയോ വിഭവയിച്ഛതിയാഞ്ജനോയം യേസ്മത്വിദുംകുപിതഘാത വിജൃംഭിത ഭ്രൂവിസ്മൂർജിതേന ലുളിതാ സതുതേ നിരസ്ത തസ്മാദമൂസ്തനുഭൃതാമകമാശിഷോജ്ഞ ആയുശ്രിയം വിഭവമൈന്ദ്രിയമാഭിരിഞ്ചാൽ നേച്ഛാമി തേ വിലുളിതാനുരുവിക്രമേണ കാലാത്മനോപനയ മാം നിജഭൃത്യപാർശ്വം കുത്രാജിഢശ്രുതി സുഖാ മൃഗദൃഷ്ടിരൂപാ ക്വേദം കളേവരമശേഷരുചം വിരോഹ നിർവിദ്യതേ നതു ജനോ യതപീതി വിദ്വാൻ കാമാനലം മധുലഭൈശമയൻ ദുരാവൈ വാഹം രജപ്രഭവൈശതമോധികേസ്മി ജാതസുരേതരകുലേ ക്വതവാനുകമ്പാ ന ബ്രാഹ്മണോ നതു ഭവസ്യ ന വൈരമായ എന്മേർപ്പിത ശിരസി പത്മകര പ്രസാദ നൈഷാപരാവരമതിർഭവതോ നനു സ്യാൽ ജന്തോർയഥാത്മസുഹൃദോ ജഗതസ്തദാഭി സംസേവയാ സുരതരോരിവതേ പ്രസാദ ദേവാനുരൂപമുദയോ ന പരാവരത്വം ഏവം ജനം നിപതിതം പ്രഭവാഹി ഭൂവേ കാമാഭികാമമനു യപ്രപതൻ പ്രസംഗാൽ കൃത്വാത്മസാൽ സുദർശിണ ഭഗവൻ ഗൃഹീത സോഹം കഥം ന വിസൃജ്യേ തവ ഭൃത്യസേവം മത്പ്രാണരക്ഷണമനന്ത വിദുർവദശ്ച മന്യേ സ്വഭൃത്യ ഋഷിവാക്യമൃതം വിധാതം ഗർഗം പ്രഗൃഹ്യ യതവോജത് അസദ്വിധിൽസോ ത്വാമീശ്വരോ മദപരോ വദുകം ധരാമി ഏകത്വമേവ ജഗദേതമുക്ഷയത്വം ആദ്യന്തയോ പൃഥകവസ്യസി മധ്യനശ്ച സൃഷ്ട്വാ ഗുണം വ്യതികരം നിജമായയേദം നാനേവതൈ അവസിതസ്തദനുപ്രവിഷ്ട ത്വം വായിദം സദസദീശ ഭവാൻ തദോന്യോ മായാ യദാത്മപരബുദ്ധിരിയം ഹ്യവാർത്ഥ യദ്യസ്യ ജന്മനിധനം തിതിരീക്ഷണം ച തദ്വൈ തദേവ വസുകാലവദഷ്ടികർവോ ന്യസ്തേതമാത്മനി ജഗദ്വിലയാംബുമധ്യേ ശേഷേർമനാ നിജസുഖാനുഭവോ ഗിരീഹ യോഗേന മീലയത് ആത്മനിമീല നിദ്രാതുല്യേ സ്ഥിതോ നദുതമോ ന ഗുണാംശയം ക്ഷേ തസ്യൈവ തേ വപുരിതം നിജകാലശക്ത്യാ സഞ്ജോതിത പ്രവിധി ധർമ്മണ ആത്മകൂഢം അംഭസ്യനന്ദശയനാത് വിരമത്സമാധേർനാവേരഭൂത്സവണികാ വടഭന്മഖാജ്യം
തത്സംഭവ കവിരതോന്യതപശ്യമാനത്വാം ബീജമാത്മനി തതം സ്വമഹിർവിചിന്യ നാവിന്ദദബ്ദശതമപ്സു നിമജ്ജമാനോ ജാതിങ്കുരേ കഥമുഖ ഉപലഭേദ ബീജം സത്വാത്മയോനി അതിവിസ്മിത ആസ്തിദോർജം കാലേന തീവ്രതപസാ പരിശുദ്ധഭാവ ത്വാമാത്മനീശ വിഗന്ധമിവാദിസൂക്ഷ്മം ഭൂതേന്ദ്രിയാശയമയേ വിതതം തദർച്ച ഏവം സഹസ്രവദനാഗ്രശിരക്കരോരുനാസാദ്യകർണനേനാഭരണായുധാദ്യം മായാമയം തതുപലക്ഷിതസന്നിവേശം ദൃഷ്ട്വാ മഹാപുരുഷമാവ മുദം വിരിഞ്ച തസ്മൈ ഭവാൻ ഗയജതസ്തനുവം ച ബിഭ്ര വേദദ്രുഹോദിവലോ മധുകൈടഭാഖ്യൗ ഹത്വാനയൽ ശ്രുതിഗണാൻ സ്തുരജസ്തമശ്ച സത്വം തവ പ്രിയതമാം തനുമാമനന്തി ഇത്തം നൃത്തിര്യകൃഷിദേവ ജഷാവതാരേർലോകാൻ വിഭാവയസി ഹംസി ജഗത്പ്രദീപൻ ധർമ്മം മഹാപുരുഷവാസിയുഗാനുവൃത്തം ഛന്നക്കലോ യദഭവസ്ത്രിയുഗോധ സത്വം നൈതന്മനസ്തവ കഥാസു വികുണ്ഠനാരസം പ്രീയതേ ദുരിതദുഷ്ടമസാധു തീവ്രം കാമാതുരം ഘർഷശോകഭയേഷണാർത്ഥം തസ്മിൻ കഥം തവ ഗതിം വിമൃശാമി ദീനാം യുഗ്വൈകതോച്യുത വികർഷതി മാ വിതൃപ്താ തൃഷ്ണോന്യതസ്തു തത്വമുദരം ശ്രവണം കുതർച്ചിൽ ഘ്രാണോന്യതശ്ചപലധൃക്വച കർമ്മശക്തി ബഹ്വ്യ സപത്നൈവ ഏകപതിം ഗുണന്തി ഏവം സ്വകർമ്മപതിതം ഭവവൈതരണ്യാമന്യോന്യജന്മമരണാചന ഭീതഭീതം പശ്യഞ്ജനം സ്വപരവിഗ്രഹവൈരമൈത്രം ഗന്ധേതി ഭാരതര പീഭൃഗി മൂഢമദ്യ കോന്വത്ര തേഖില ഗുരോ ഭഗവൻ പ്രയാസ ഉദ്ധാരണേസ്യ ഭവസംഭവലോപഖേദോ മൂഢേഷു വൈ മഹദനുഗ്രഹാർത്ഥബന്ധോ ചിന്തേന തേ പ്രിയജനാനനുസേവതം നൈവോദ്വിജേ പരദുരദ്യേ വൈതരണ്യാത്വദ്വീര്യകായനമകാമൃതമഗ്രചിത്ത ശോചേ തതോ വിമുഖചേതസ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥമായ സുഖായ ഫലമുദ്വഗതോ വിമൂഢാൻ പ്രായേണ ദേവമുനയസ്തു വിമുക്തികാമാ മൗനം ചരന്തി വിജനേന പരാർത്ഥനിഷ്ഠാഃ നൈതാന്വികായ കൃപണാൻ വിമുക്ഷയേ ഗോ നാന്യം ത്വദസ്യ ശരണം ഭ്രമതോനുപശ്യേ എന്മൈഥുനാദികൃകമേതി സുഖം ഹി തുച്ഛം കണ്ടൂയനേന കരയോരിവ ദുഃഖ ദുഃഖം തൃപ്യം ദിനേക കൃപണാ ബഹു ദുഃഖഭാര കണ്ടൂതിമൻ മനസിജം വിഷഹേദധീര മൗനവ്രതശ്രുതതമോധ്യേന സ്വധർമ്മവ്യാഖ്യാരഭോജവ സമാധയാപവൃഗ്യ പ്രായപരം പുരുഷത്തെ ത്വജിതേന്ദ്രിയാണം വാർത്താ ഭവന്ത്യുതമവാത്ര തുതാംഭികാനം രൂപേയിമേ സദസനി തവ വേദസൃഷ്ടേ രൂപേയിമേ സദസനി തവ വേദസൃഷ്ടേ ബീജാങ്കുരോ ഇവ ന ചാന്യതരൂപകസ്യ യുക്താതമക്ഷമുഖയത്ര വിചിന്വതേ ത്വാം യോഗേന വന്യമിപദാരുഷു നാന്യതസ്യാൽ ത്വം വായുരഗ്നിരവനിർവിയദംബുമാത്രാ പ്രാണേന്ദ്രിയാണി ഹൃദയം ചിദനുഗ്രഹശ്ച സർവം ത്വമേവ സഗുണോ വിഗുണശ്ച ഭൂമൻ നാന്യത്വദസത്യപി മനോവചസാ നിരുക്തം നൈതേ ഗുണാനുഗുണിനോ മഹദാദയോ യേ സർവേ മനഃപ്രഭൃതയ സഹദേവമർത്യ ആദ്യന്തവന്ത ഉരുകായ വിദന്തി ഹി ത്വാം ഏവം ബ്രഹ്മിഷ്യതുതിയോ വിരമന്തി ശബ്ദാൽ തത്തേർഹത്തമ നമസ്തുതി കർമ്മ പൂജാ കർമ്മസ്മൃതി ചരണയോ ശ്രവണം കഥായാം സംസേവയാ ത്വയി വിനേതി ഷഡംഗയാ കിം ഭക്തിം ജനം പരമഹംസഗതോ ലഭേത നാരദ ഉവാച ഏതാവത് വർണ്ണിത ഗുണ ഭക്ത്യാ ഭക്തേന നിർഗുണ പ്രഹ്ലാദം പ്രണതം പ്രീത യദമന്യുരഭാഷത ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രഹ്ലാദ ഭദ്ര ഭദ്രം തേ പ്രീതോഹം തേ സുരോത്തമ വരം വൃണീഷ്വാഭിമതം കാമപൂരോസ്മ്യഹം നൃണാം മാമ പ്രണീത ആയുഷ്മൻ ദർശനം ദുർലഭം ഹി മേ
दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तो आत्मानं तप्तुमर्हति प्रीणन्ति ह्यद मां धीरा सर्वभावेन साधवा श्रेयस्कामा महाभागा सर्वासामाचिषाम्पदिम् नारद उवाच एवं प्रलोभ्यमानो वीवरेर्लोकप्रलोभने एकां दित्वा भगवती नैश्चर्तानसुरोत्तमा श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरिते दैत्यराजवधे नवमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द. അത്യത്ഭുതരൂപം ധരിച്ചു വന്ന ആങ്ങാനത്തപ്പൻ നരസിംഹമൂർത്തി പ്രഹ്ലാദന്റെ സ്തുതി കേട്ട് സന്തോഷവാനായി പ്രഹ്ലാദനെ ആദ്യം വെടിയിലെടുത്ത് വെച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്ത് സന്തോഷിച്ച് ആ പ്രഹ്ലാദനെ ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി അഭിഷേകം ചെയ്തു. എന്ത് വരം വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പ്രഹ്ലാദനോട് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രഹ്ലാദൻ ഇനി വരം ചോദിക്കുകയാണ്. അടുത്ത അധ്യായത്തില് തന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്ത അപരാധങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പൊറുക്കണേ, അച്ഛന് മുക്തി കൊടുക്കണേ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ. എന്തിനാ നമ്മൾ തമ്മിൽ കച്ചവട ഭക്തി അല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംഭാഷണവും ബ്രഹ്മാവിനെ ഒന്ന് ചുണ്ടെടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നും വരം കൊടുത്തു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോണത്. ഭഗവാന്റെ അത്യത്ഭുതമായ രൂപം അതിങ്ങനെ ആ നരസിംഹമൂർത്തി തന്നെയാണ് ധർമ്മപുത്രരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് കൃഷ്ണനായിട്ട് നിൽക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാരദൻ ആ കഥ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. നാളെ രാവിലെ ഒരു അധ്യായം കൂടി പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കഥ സമർപ്പിച്ച് പിന്നെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സപ്തമസ്കന്ധം സമർപ്പിക്കുന്നത്. നാളെ വൈകുന്നേരം ഈ നേരത്ത് കൃഷ്ണാവതാരം പിന്നെ കൃഷ്ണലീലകൾ മാത്രം. അതിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പാരായണ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.
സാംബ സദാ ശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ശരണയുഗം രാരമണ മുകുന്ദ മുരാരേ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം പവനപുരേശ രാധാ കൃഷ്ണ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം